सिख कौम के हालात जो दिन पर दिन बनते चले जा रहे हैं, जो एक धर्म के उत्ते राजनीति हावी होती जा रही है, वो कुछ दिन पर दिन वेखण नूं ज़्यादा ही मिल रहा है। एक जो बैठा प्रधान वो गोलक चोरी के इल्ज़ाम लगते हैं तो वो तो रिज़ाइन लिया जाता है, लेकिन जोड़े गोलक चोरी के इल्ज़ाम लगा के खुद आते हैं उन्होंने उत्ते उन्होंने तो वड्डे इल्ज़ाम जोड़े सामने निकल के आ जाते हैं और अदालतां भी उस चीज़ से जोड़ा है अपने फैसले सुना देंदियां ने। लेकिन होंदा है कि कुछ लफ्ज़ हुण की इत्थे वरते जान, बेशर्मी लफ्ज़ वरत्या जाए या की किया जाए, रिज़ाइन देण मंगण वाले जोड़े ने अज अपने रिज़ाइन देण दे नाम पर बिल्कुल चुप धार के बैठ जाते हैं। अपने होर कम्मां दी जिहड़ी है वाह वाही खट्टण वास्ते जो उहदे च वो काम कीते ने या नहीं कीते उहदे वास्ते कैमरे सामने आ जाते हैं, लेकिन जिहड़े इल्ज़ाम लगते हैं उहदी सफाई देण दे नाम ते मीडिया नाल गल करना भी वो वाजिब नहीं समझते। कोर्ट विच जिहड़ी चीज़ां होईयां उसी चीज़ नूं लैके अज असीं हैगे आ श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे जिहड़े PRO सरदार भुपिंदर सिंह जी, आओ उन्हां नाल पहले फतेह दी सांझ करिए ते उन्हां तो ही जाणीए ये सारा मामला जिहड़ा है की है, इस ते जी अदालती कार्रवाई चल रही वो की है। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी जो चल रहा इस टाइम दिल्ली कमेटी दे विच उथल पुथल मची हुई है, जो इल्ज़ाम सामने निकल के आ रहे हैं, काफ़ी कुछ तुसीं भी सामने लैके आए और अदालत ने उस चीज़ नूं मन्निया। कल भी होया कि अदालत ने हुण GHPS के जिहड़े सारे मंगा ले ने अकाउंट्स मंगा ले ने, टीचरां दी सैलरियां देण नूं नहीं हैगियां ने, स्टाफ की सैलरी देण नूं नहीं हैगी, लेकिन अनाउंस कर दिता जाता जी कि 21,000 किसी के ब्याह बच्ची के ब्याह देंगे, 2500 पेंशन देंगे, बच्चों की स्कूल फीस माफ़ कर देंगे, टीचरों को देने पैसा नहीं, स्कूल फीसा माफ़ कर देंगे। फिर जोड़े तुसीं लैके बैठे हो अदालती जोड़े पेपर जितते खुद मनजिंदर सिंह सिरसा प्रधान के सिग्नेचर है, लेकिन उस चीज़ से बोलते नहीं, LOC भी खुल गई, बड़े सारे मामले ने, मतलब मल्टीपल चीज़ां हैगियां जिहड़ियां उहदे ते तुसीं थोड़ा चानण पाओ जी। सब तो पहले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो वीर जी, गुरुद्वारे दे विच मैनेजमेंट कमेटी के अंदर करप्शन तो बहुत होया और करप्शन दे विच सारिਆਂ ਦਾ हिस्सा है। देखो असी जिस कौम नूं बिलोंग करते हैं उत्थे दसवंत पाया जाता और हर बंदा जड़ा इस कौम का है वो कोशिश तो करता कि असी सारा अपना दसवंत दईए और दसवंत चंगे कामां वास्ते दईए। देखो जी गोलक है वो गरीब का मूँह है जी, बिल्कुल ठीक है ना, तो जी गोलक का ना वो बड़ी दुर्वरतों हुई क्योंकि असी अपना दसवंत सारे असी पाने तो दसवंत जड़ा ना वो चंगे पासे लगना चाहिए, पर असी 8 साल तो देख रहे हैं कि जड़ा दसवंत है ना वो सही पासे नहीं लगता। ताई देखो गुरुद्वारे जड़े भी ने जिथे भी गुरु की गोलक है वो किसी पासे भी कमी नहीं आन देंदी संगतां नूं। जिहड़ा गरीब का हुंदा अज देखो ना साडे स्कूलों का जिहड़ा भविष्य सी ना वो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों पढ़ता है। जदों असी अपने साडे बच्चा का एडमिशन करवाना सी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे विच तो उन्हां दा मजाक बहुत उच्चा हुंदा सी, सानूं सिफारशां लैके आनी पैंदियां सी। ते अज की होया जिहड़ी साडे ही बच्चे ने असी अपने स्कूलों के नहीं पाना चाहते। वह रीजन की साडी टीचरां भी जड़ियां ने वो भी कोटा दे विच जा रही ने, उन्होंने भी पूरी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, वो बच्चों की पढ़ाएंगे। देखो बहुत नुकसान किया कौम का। कमेटी के जोड़े भी प्रधान बैठे ने जोड़े एक्स MLA भी ने, तो उन्होंने सोचना चाहिए क्योंकि पहले जनरल सकत्तर है हुण प्रधान है, क्योंकि उन्होंने टाइम के विच अन्ना स्टैंडर्ड गिर गया है। मतलब गुरु के नाँ ते स्कूल हो जिथे साडा भविष्य बढ़ता होवे तो इन्हां लोगों को सोचना चाहिए सी कि देखो असी अपनी कौम को किस तरह लेना, गल्लां च नहीं प्रैक्टिकल लियाना चाहिए। प्रैक्टिकल जरूरी है। ये गल्लां दे विच बहुत कुछ लैके गए ने पर प्रैक्टिकली किसी भी जगह ते स्टैंड नहीं हो पा रहे। सब तो वड्डी गल है। और गुरु की गोलक नूं इन्हां ने अपने सियासी काम वास्ते ही यूज़ किया है। मैं तो हथ जोड़ के अजे भी बेनती करना इन्हों, तुसी गुरु की गोलक नूं हुण तो तुहाडा टर्म्स भी खैर खत्म होने वाला, अगे चलता है जिन्ना चलिया है, तुसी जिन्ना कहान कर लिया, अजे भी तुसी गुरु के महाराज के अगे मत्था टेक के अपनियां गलतियां मन लो। तुसी गलतियां कीतियां ने, नहीं तो एवें थोड़ी तुहाडे ते FIR भी दर्ज हो गई, तुसी गलत काम किए हुए ने ते ताई तुहाडे ते FIR भी दर्ज होईयां।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਰਾ ਵੀਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਦੇਖੋ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ RTI ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਨੋਵਾ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਆਈ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਨੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤੋ, ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LOC ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ 9/3/2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਰਾਜਿੰਗ ਬਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਵੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ MP ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 버ਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5-10 ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੇਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਚੋਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ? ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PRO ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ 20-22 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.worldsikhupdates.com ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@worldsikhupdates.com ਤੇ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ care@worldsikhupdates.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ advt@worldsikhupdates.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, advt@worldsikhupdates.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.worldsikhupdates.com